ሰላም ኢዶ ማሽራት Yoo harka fuuni jaallatamu kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitu akka fayyaa keessee naguma jirtu jabaattu nageenyi keessan badhaadhaa galata waaqayyo qoonni kanarraa fadduun jirutti nagahuun qaba. Nagaa waaqayyo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atudha. Ana obboleettii keessan hawwii Oromtiitu fi har'as deebi'ee dhufee jira. Wajjin reaction goona viidiyoo irratti jechuudha. Like, share, subscribe godhaa isiniin jedha. Warri subscribe godhaa jirtan jajjabeessaa like godhaa jirtan galatoomaa isiniin jedha. Oromoo kiyya sababal'aan jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a viidiyoo baay'ee nu barsiisuun qabadhee dhufe jechuudha. Keessattiyyuu nu warra jaalallee qabnu yookaan hiriyaa dhiiraa qabnu jechuudha. Baay'ee waan irraa barachuu dandeenyu qabna jechuudha. Warri hin dammaqnes dammaquu akka qabnu jechuudha. Mucayyoon iskiriinii kanarratti handaabennaan ilaalaa jirtan kuni ijoollee hawaasaati. Jaalallee waggaa lamaaf qaamaan waliin argin utuu footoo illee hin erginiif jaallatte qabdi jechuudha. Mucaan Addis Ababaa natti fakkaata. Isiin mucaa hawaasaati. Eden jedhamti. Eden jedhamti akkasii. Anis gisee tokkicha ilaalee bichaa nagarrame. Kanaafuu waan tokko maatiinsi isiin gara fuulduraatti gaa'illuma wajjin qabachuudhaaf wassantee dhuftee jirti jechuudha. Kun mucayyoo bareedduu qaamni ishee guutuudha jechuudha. Garuu maaltu ta'a amma mucayyoon kun xiqqoo qofa hin jaalala isinitti. Jaalallee ishee ijaan isheen argine yookaan suuraa ishee hin argine sana gara Addis Ababaa dhuftee isaan wal arguuf dhuftee jirti jechuudha. Waagaa kaffaltee gisee aarsaa goote. Firoonnis yookaan maatiin immoo maal itti manii mee mucaan kun dhugaadhaan si jaallatamoo si hin jaallatu jedhanii waan tokko dhiyeessuuf innis maali? Akka nama akkaalaat godoloo ta'e akka nama hir'ina qaamaa qabu nama jaamaa fakkaadhu dhaqee dhuguma si jaallatamoo jaalala dhugaa? Jaalala onnee si jaallatamoo jaalala irraati? Isheen akka gooteetti jechuudha. Istuudiyoo kiiloot jedhanu kanatti achi keessa jirti isheen. Hiriyaan isin dhufa. Booddee maali maqaan isaa? Maqaan isaallee dagadhe. Dagadheera mucaa isa viidiyoo kana waraabu jechuudha. Inni yeroo gaafatu nama akkamiiti jettee yaadda? Edoom jedhee yoo gaafatu bakka qoonjoo nama bareeddu irraanis gara hundumaan nama bareeddu akkasitti yaada guutuu kan taate akkasitti yaada jedhee isheen beekaa fattanuu itti akka nama jaamattee ijatti ija keewwattee dhufti jechuudha. Yoos mucaan kun hin kufa jechuudha. Ergasiin jaalalli kana anaami edoomi sagalee kootiin nan beektu jennaan as hin beeku edoon kanaa miti jedhee mormee yoo isin ofirraa fuutumoo kana dhiifama gaafachuudha miila isheetti kufe jechuudha. Jaalala keessaa moo jaalala irraa? Fattanuun bareedduudha. Maaliif jaalala abbaan sun nuuf qabu hubachuu dandeenya jechuudha. Jaalalli haqiiqaa jaalalli dhugaa irraan hin madaalamu yookaan bareedina irraatiin yookaan bareedina fuulaa bareedina qaamaatiin mataatiin hin madaalamu. Jaalalli jaalala onneeti jechuudha. Jaalala dhugaa taanaan immoo hir'ina kamiyyuu yoo qabaatte hir'inumaa wajjiniin qeebala namni dhugaadhaan nama jaallatu malee hir'ina koo yookaan argee hir'ina irraa dheessu yookaan bareedina koo irraa laalee dhiirri har'a natti dhufe gonkumaa abbaa warraa koo naaf ta'uu hin danda'u jechuudha. Isiniif illee akkasuma warri rafaa jirrullee haa dammaqnu. Nu shamarran gara laafattiidha waan taaneef nam tokko yoo jaallanne irratti of gannaa. Hamma kanallee utuma shakkiin iyyuu ofumarraa dhiifnaa jaalalatu uumamaa jechuudha.
miidhamuu dandeenya boodar. Viidiyoo kanarra waan baay'ee sabaran haga dhumaatti hordofaa sana kan isinitti mur gara ቪዲዮ ባላለው የመጣሁት ከሐዋሳ ነው። የመጣሁበት ምክንያት ደግሞ ከ2 ዓመት በፊት የሚያውቀኝ ፍቅረኛ ነበረኝና እሱን ለማግኘት ነው። በአካል ተገናኝተን አናውቅም፣ ተያይተን አናውቅም። በስልክ ብቻ ለረጅም ጊዜ ስናወራ ቆይተን ያው እግዚአብሔር ብሎ እንግዲህ ዛሬ ደርሷል። ነው መጥቻለሁ። ወደዚህ ስመጣ አንድ ከቤተሰብ ጋር የተማከርንበት ሐሳብ ነበርና ሐሳቡ ምንድነው? የምር እውነት የሚወድሽ ከሆነ ይሄን ያህል ጊዜ ሰጠሽ እሱ ጋር ትልቅ ቦታ ቢኖርሽ ነው። የምር የሚወድሽ ከሆነ ደግሞ ተፈትኖ ማለፍ አለበት የሚል ሐሳብ አመጡልኝ ቤተሰቦቼ እና ያን ሐሳብ ነገሩኝ። እኔም ሐሳቡን ሲነግሩኝ መጀመሪያ በርግጥ አልተስማማሁበትም ነበር። ከዛ ግን መሆን አለበት እውነት ነው። የምር ፍቅር ማለት ትልቅ ነገር ነውና ተፈትኖ ማለፍ ያለበት ነው። ወርቅን በእሳት ሲፈተን ነው ወርቅ የሚሆነው የሚለውን አባባል አለ አይደል? እንደዛ ብዬ አንድ ፈተና አዘጋጀንለት። ፈተናው አያውቀኝም በአካል ልይሽ እናውራ ምናምን በሚል ንግግር አይሆንም፣ ስታገኘኝ ነው የምታየኝ እንጂ አሁን ልታየኝ አትችልም፣ ካመንከኝ እመንና በሚል በዛ ነበር የተስማማነው። እሱ አይቶኝ ያውቅ በጭራሽ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩ ምን አይነት ሴት እንደሆንኩ በድምጽና በብዙ ነገሮች ነው የሚያውቀኝ እንጂ ምን አይነት ሴት እንደሆንኩ አዎ ለኔ እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ምናምን ፎቶ ልኮልኝ ያውቃል፣ እኔ አይቼው አውቃለሁ። እሱ ግን አይቶኝ ያውቃል። ለምን አትልክልኝ ምክንያት አለሽ ምናምን ጥያቄ መጥቷል። ግን ያው ሴት ልጅ ብልህ ነችን በብዙ ነገር አስተባብዬ አልፈን ዛሬ ላይ ደርሰናል። 2 ዓመት ያህል አቀንተን ብለን ማለት ነውና አሁን ሳገኘው ምን አይነት ሐሳብ ነገሩኝ ቤተሰቦቼ፣ ስታገኘው የሆነ ፈተና ቅርቢለት እስቲ ፍቅሩን ምን ያህል እንደሆነ መዝኝለት የሚል ፈተናው የሆነ አካል ጉዳት ኖሮብሽ ቢያገኝሽ የምር ይቀበልሻል ወይስ አይቀበልሽም የሚል ነበር። እና እኔም ያንን ሐሳብ ተቀብዬበት ለረጅም ጊዜ የማውቀው ልጅ ነው። ረጅም ዓመት ነው ያወራነው። 2 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም። በቀን ውስጥ ቢያንስ ግፋ ቢል 2-3 ሳናወራ ማን ልጆች ነን እና አሁን ያንን በማስተካከል አሁን እና በቃ አይነ ስውር ሆኜ ምናምን ባገኘው አልኩኝና እስቲ ምን አይነት ስሜት ይሰማዋል፣ ይቀበለኛል ወይስ አይቀበለኝም፣ እውነት ፍቅሩ እውነተኛ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ለመገምገም ነበረ። እና በቃ የምር የሚወደኝ ከሆነ እንደዛ አይቶ ሊቀበለኝ ከቻለ እኔ በህይወቴ በቃ የእሱን ያህል ለኔ የሚሆንልኝ ሰው የለም። ምንም ልሆንለት እችላለሁ፣ ምንም ደረጃ ልደርስለታለሁ፣ በቃ ምንም እስከሚባለው ድረስ ማለት ነው። እንደዛ ሆኜ አግኝቶኝ ይቀበለኛል አይቀበለኝም፣ ፍቅሩ የእውነት ነው አይደለም የሚለውን ለመወሰን ነበር። ማለት በቃ እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ያላንቺ አልኖርም ሳይሆን እውነት እኔ ምንም አይነት ችግር ውስጥ ብሆን ያንን ፈተና ያንን ችግር ከበር አድርጎ መኖር ይችላል ወይስ አይችልም? ምን አይነት ነው በቃ ይሄ እወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ እኔ እንድትሆኝ እፈልጋለሁ የሚሉት ቃላቶች ከቃላት አልፈው በተግባር መታየት አለባቸው ብዬ ማምን ሰው ነኝና ለዛም ብዬ ነው ከሐዋሳ ድረስ ወደዚህ የመጣሁት። በሴት ልጅ ብዙ ነገር ከባድ ነገር አለ። ያንን ከባድ ነገር ሁሉ ትቼ ሸፍኜ የመጣሁት ፍቅርን ብዬ ነውና ፍቅርን ደግሞ እንደዚህ ተራ አይደለም። በቃ ዝም ብለን በላይ ነገር ባየነው ምናምን የምንመስለው ሳይሆን እውነተኛ ፍቅርን ደግሞ በቃ ማግኘት አለብን። እውነተኛ መሆን አለበት ፍቅር እንጂ ወይ ስላየኝ ወይ ስለወደደኝ ወይ በሰውነቴ ወይ በፀጉሬ ወይ የሆነ ነገር አይደለም። ፍቅር መስፈርት የለውም። ፍቅር ማሰሪያ የለውም፣ መቋጠሪያ የለውም። ዝም ብሎ ነው ፍቅር በቃ መስፈርት የሌለው ገደብ የሌለው ይሄን ስላላት ወይ ይሄ ስላለው ነው የምወደው በማይባል ደረጃ እንደዛ እንዲሆን ነውና ያው እንግዲህ እንደዛ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ነው ሐሳቤ። ያው የቀረውን ደግሞ አብረን እናየዋለን ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ሲያይሽ ሊደናገጥ ወር ደግሞ ብዙ ነገር አለ ሊክድም ይችላል። ስለዚህ በዛ ሰዓት ምንድነው ውሳኔሽ? ማለት አይቶሽ ባይቀበልሽ እንደዛ ሆነሽ ስትፈትኝ ባይቀበልሽ ምንድነው የሚሆነው? እኔ በእርግጥ ማለት እንደሚደነግጥ አውቃለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ችግር እንዳለብኝ ምን አያውቅም። የሆነ ድንጋጤ እንዳለ አውቃለሁ። ግን ደግሞ መካድ ደረጃ ይደርሳል ብዬ ደግሞ አልገምትም። ጭራሽ እንደዚህ አያደርግም። ስለዚህ ከማውቀው አይነ ስውር መስለሽ ይቀበልሻል ማለት ነው ሐሳብሽ። እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። አሁን ብዙ ጊዜ አውርተናል፣ ብዙ አውቀዋለሁ። እንደዛ ሳይሆን ቀርቶ በፈተናው ማለት ባይችልስ? አይመስለኝም። ምን እንጃ ብቻ እስቲ አብረን እናየዋለን። ግን እንደው ያንቺ ውሳኔ ነው እዚህ ጋር እኔ ኖ ካለኝ ኖ ድጋሚ በቃ ወደ ህይወቱ መግባት አልፈልግም።
ልቀርበውም አልችልም። ምክንያቱም ሴት ልጅ ነኝ። ብዙ መስዋዕትነት ከፍዬለት ነው ዛሬ እዚህ ጋር የቆምኩት። ብዙ ነገር አሳልፌ ነው እዚህ ጋር ዛሬ እሱን ለማግኘት የመጣሁት። በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ያን ሁላ ነገር ከበር አድርጎ በሴት ልጅ አቅም ደግሞ እዚህ መድረስ ማለት በጣም ከባድ ነውና ያን ሁላ ነገር አልፌለት ለሱ ብዬ ከብዙ የሚቃረኑ ነገሮችን ብዙ ነገር ትቼለት አሁን እዚህ ጋር ደርሼ እንደዚህ ስለሆንሽ ልቀበልሽ አልችልም፣ ሸክም ትሆኚብኛለሽ ምናምን የሚል ሀሳብ የሚመጣ ከሆነ ያው ድጋሜ መቼም አንድ ላይ አልሆንም። ይሄንን ታግሶ የመኖር እቅድ የለኝም። ምክንያቱም እንዴት ነው ያ ልጅ የሆነ ነገር ቢሆን ጥሎኝ ይሄዳል ማለት ነው። ሰው ልጅ ምን አሁን እሱም እኮ ምን እንደሚሆን አይታወቅም። እኔ ግን ስቀበለው ሁሉን ነገር ሸፍኜልሽ ልቀበለው ነው የምፈልገው። እሱም እንደዛ እንዲሆንልኝ ስለምፈልግ ነው ይሄን ፈተና ያመጣው። ስለዚህ ሰብአዊነትሽን ሰው መሆንሽን ብቻ እንዲወድልሽ እንዲያከብርልሽ ነው ማለት ነው። እኔነቴን ኤዶምነቴን ነው እንጂ ሌላ ትርፍ ነገር ከኔ ሊፈልግ አይገባም። እና በእሱን ስለማስብ ግዴታ መቀበል ካልተቀበለ ከባድ ነው። ብቻ ማሰብ አልፈልግም አይቀበልም ብዬ ግን ያው ካልተቀበለ ደግሞ እኔ እንጃ ብቻ እስኪ አብረን እናየዋለን። ብቻ የሚሆን አይመስለኝም ከዚህ በኋላ ያው ቢሆን ደስተኛ ነኝ በጣም ደግሞ ይሆናል ብዬም ነው ተማምኜበት ነው የመጣሁት። ከንግግሩ ከሁሉ ነገሩ ያው ያስታውቃልና ስርዓቱ ጸባዩ ምናምን እሱን ስታውቀው ደግሞ እንደዚህ ያደርጋል ብለህ ገምተው ነው የሚል ልጅ አይደለም። በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። እስኪ በዚህ አጋጣሚ ለሌሎቹ ሰዎች ጭብጥ እስኪ ንገሪያቸው። ለሌሎቹ ላይክ አንቺ ፍቅር መመዘኛ ነው መመዘኛ መስፈርቱ ሰውነት ብቻ ነው። ፍቅር መመዘኛ መስፈርት አለው። አዎ ፍቅር መመዘኛ ቁመት፣ ውበት፣ ሰውነት፣ ውፍረት፣ ቅጥነት አይደለም በጭራሽ። በቃ የፍቅር መመዘኛ ሰውነት ነው። በቃ ሰው ናት፣ ልብ አላት። ልቧን ነው ሊወድላት የሚገባው። ስለወደደችው አይደለም ሊወዳት የሚገባው። እሷነቷን በቃ ከወደዳት ምንም ኔጌቲቭ ነገር ቢሆን ያን ነገር ከበር አድርጎ መውደድ ያለበት መሸፈን አለበት። ፍቅር ማለት ሲጀመር ያንዱን ጉድለት ካልሸፈንክለት ምኑን ፍቅረኛ ማቸው እንኳን ምኑን ተግባባው። እሱ ዛሬ ውበቴን አይቶ ቢወደኝ ነገ ውበቴ ሲረግጥ ጥሎኝ ይሄዳል ማለት ነው። ዛሬ አቋሜን አይቶ ቢወደኝ ነገ አቋሜ ከሌለ አይወደኝም ማለት ነው። ፍቅር የሆነ ቁሳዊ ነገር ማለት የሆነ የሚታይ ነገር ላይ መመስረት የለበትም። ፍቅር የማይታይ ነገር ላይ ነው መመስረት ያለበት። መቼም ሊቀየር የማይችልበት ነገር ላይ ማለት ነው። እና የትኛውም ሴት ብትሆን ምን እመክራለሁ ስታፈቅሪም አፈቀርኩሽም ሲል የሆነ ያንቺ መስፈርት ውበት ላይ መሆን የለበትም። ማንነት ላይ ነው። አንቺነትሽን ነው ሊወድ የሚገባው በመጀመሪያ በቃ አንቺነትሽን ካልወደደው ያየው ነገር የጠፋ ቀን ይሄ ሰውዬ አብሮ ይጠፋል ማለት ነው። ፍቅሩም ይጠፋል። መጀመሪያ ሊወድ የሚገባው አንቺነትሽን፣ ማንነትሽን፣ ውበትሽን ምናምን ሳይሆን አንቺነትሽን በቃ ሌላ መስፈርት የለውም። ሰው ነሽ፣ ልብ አለሽ፣ ሴት ነሽ አለቀ። ሁለት ተቃራኒ ጾታ አንድ ላይ ስለማይሆን ሴትና ወንድ ግዴታ በቃ ሴት ነሽ አንቺነትሽን አለቀ። ምንም ሌላ ነገር ሊገድብ አይችልም ፍቅር ብዬ ነው የማምነው። በጣም አሪፍ እንግዲህ የሚሆነውን አብረን እናያለን እንግዲህ መልካም እድል። እሺ asitti al tokko waan tokko dubbateen dura yookaan wassaniin dura murteessin dura utuu itti yaadne gaariidha. Maaliif gurbayyoo nama dhufu kuni ادخل المخرج إلى جهة اليمين. إعادة توجيه ستصل إلى جهتك بعد ساعة. እንግዲህ መልካም እድል። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ባለ ታሪካችን እዚህ ተገኝታለች። እንግዲህ ሰርፕራይዝ ለተደራጊው ሰው እንደውላለን። ትንሽ ከባድ ነው ግን ያው አንዳንዴ እውነተኛ ፍቅር ነው ወይስ የማስመሰል ነው የሚሉት ግን ፈተናውን የሚያልፍ ነው የሚወርገው ይመስልሽ? እኔ ያልፋል ብዬ ነው የማስበው። ማለት ያልፋል በጣም ለካም ነው ስታወራው አንድ ሰው ባህሪውን ሁኔታውን ሁሉ ይነግራል። ስናወራበት የነበረው ለእኔ ምን ያህል እንደሚያስብልኝ የሚያሳየኝ ነገር ሁሉንም ነገር ስታስበው የሚያልፍ ነው የሚመስለው። ይወርቃል ብዬ አልገምትም። ሊደነግጥ ይችላል ማለት ሳያውቅም እንዴት 2 ዓመት ሙሉ ግን ሳያይሽ ማለት ልይሽ ይልሽ አልመጪሳ? አዎ በጣም ይለኛል። ግን ያው ይሄ ትንሽ ባህሪ ያለ ማለት ሸፋፍነት አልፈዋል። ዋው እሱም ትዕግስቱ እንደዚህ አይደለም ምናምን ቆይበት በአካል ብታገኝ ይሻላል ምናምን
እንደዚህ ደግሞ ቆጣ ምትልና ምንድነው ውበቴ ነው እንዴ ማግባት ይፈልጋል ምናምን ነገር ታታየው ያው መለስ ይላል አንተ ለማለት ካለው ነገር አይ ገብቶኛል እስኪ እሺ ለማንኛውም ስልኩ ተጨኝና የሚሆነውን እንየው እስኪ ምን እንደሚል ያ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምንገናኝ ተዋብላችኋል እንዴት ያሳብ መጣልሽ እኔ ቤተሰቦቼ ናቸው ያሳብ ያመጡት የሆነ ፈተና ቢላት ቀኑን የማይረሳ ለማድረግ አንቺ አሁን ፈተናውን ማቅረቡን የፈለግሽው ለምንድን ነው እውነተኛ ፍቅር ነው ማለት የሚያፈቅረው የሆነ ነገር ላይ መስፈርቱ ነው ወይ የሆነ ነገር አይተው አይደለም ሰው ማቀረብ ወይ ቆንጆ ስለሆንኩ ወይ የሆነ ነገር ስላለኝ ወይ ሀብት ወይ የሆነ ሰውነት ምናምን ታይቶ አይደለም ተቀራረበ ማንነቴ እኔ ምን ያፈቅር የሚገባው አሁን አንቺ ይመስለኛል ቤተሰቦችሽም አንቺ የሚፈራችሁት ነገር ምንድነው ገንዘብሽን አስበው ወይም ገንዘብሽን ብሎ እንዳይመጣ በመጀመሪያ እኔም ብቻ ወዱ ሌላ ምንም መስፈርት እንዳይኖረው የሚለውን ሀሳብ በዚህ ስትፈትነው በዚህ ውስጥ ደግሞ ስታት እውነቱን አይሆን የሚለውን ታውቃለህ ታስታውቂያለሽ በደንብ በቤተሰብ በጥሩ እጅ የተያዘ ፊት እንዳለሽ ስለዚህ ይሄንን ለማንም ማሳለፍ ያሰጠም ነው በጣም አሪፍ እስኪ እንደውለትና የሚሆነውን ደግሞ አብረን የምንሰማ ይሆናል ማን ነው ስሙ ናቲ ሄሎ አረ ይጥራ ግድ የለህም ሰላም ነው እንዴት ነህ ደህና ናችሁ አለን እግዚአብሔር ይመስገን ናቲ አቤት እስክንድር እባላለሁ ክህሎት ከሚባል የዩቲዩብ ቻናል ነው መደውልልህ ማን ቻናል ክህሎት የሚባል የዩቲዩብ ቻናል እሺ አንድ አቢጊያ ማን ስምሽ ኤዶ ቅርታ እሺ ጆ ቁራጣሽ ኤዶም የምትባል አንድ እህታችን ሰርፕራይዝ ልታረግ ትፈልጋለች ስለዚህ ነገር መረጃው ደርሷል በሆነ ሚዲያ እንደምታገኝ ተነግረኛለች እንግዲህ እስኪ እኔ ራሱ ባገኛት በጣም ወዳት ልጅ ነች ማግኘት ፈልጋለሁ 2 አመት በፍቅር ቆይታችኋል በጣም 2 አመት በስልክ እናወራለን ያው ያለውን ነገር እኔ ፎቶ ልካለሁ ግን እንግዲህ በአካል ተገናኝተን ደግሞ አውርተን አናውቅም ያለውን ነገር እኔ ፎቶ ልካለሁ ከዛ ውጭ ምንም ነገር በሚዲያ በሆነ ሰዓት እንደምታገኝ ብቻ ትነግረኛለች በምን አይነት ሚዲያ እንደሆነ ደግሞ ግን አላውቅም ኦኬ ሚዲያው ራሱ ሰርፕራይዝ ነው ሚዲያው ራሱ ዛሬ መጥቼ እንግዲህ ወደዛው 2 ነገር ነው ሰርፕራይዝ የሚጠብቀኝ ብዬ አስባለሁ ምን አይነት ልጅ ትጠብቃለህ ግን ያው እንግዲህ እኔ እንደማያት በጣም ቆንጆ ሴት እንደሆነች ነው የምጠብቀው እንደራሴ እንደማያት ነው እንደማስባት አቤት እንደማያት ነው ወይስ እንደማስባት ያው እንግዲህ እኔ ሳስብ ትሆነኛለች ብዬ ነው የማስበው እንግዲህ በጣም ጥሩ ሴት ናቸው ብዬ ነው የጠበቁት ቆንጆ ሴት ናት ብዬ ነው የምጠብቀው ከንግግሯ ተነስተህ ነው ይሄንን ያሰብከው እንግዲህ ያለው ነገር ብቻ እኔ አመለካከቷ የምትለኝ ነገሮች ሁሉ እኔ በጣም ደስ ይላሉ እስቲ ባንተም አግኝቻት ምን ያህል እንግዲህ ጥሩ ሴት መሆኗን ማግኘት ነው የምፈልገው እኔ በጣም ጓጉቻለሁ እሷን ለማግኘት እና ደግሞ ያው በጣም ቆንጆ ሴት ናት ብዬ ነው በውስጤ የማምነው ቆንጅና በእርግጥ ውስጣት ነው ውስጥ ላይ ያለው ውበት ከምንም በላይ ነው ከውጫዊ ውበት ይልቅ ውስጣዊ ያለው ውበት ኃይል ያለው ይመስለኛል አይደል ነው ግን እንግዲህ ደግሞ እሷን የምጠብቀው ምን ብቻ በጣም ቆንጆ ናት በሚል ነው ውስጤ ጋር እንትን ብያት ፊሊንግ ላይ ነው የማስበው እንደዛ ነው እውነት ነው ቆንጆ መሆኗን እኔም አረጋግጫለሁ በዚሁ አጋጣሚ ናቲ እንግዲህ መጥቼ አግኝቻት እስከ ማያት ነው የጓጓሁት እኛም ራሱ መተህ ሁኔታውን እስክታይና ደግሞ ያንተንም ስሜት አብረን እስክንጋራ እንቸኩላለን ስለዚህ የኛም ቢሮ ቴክስት አደርግልሃለሁ አድራሻችንን ዛሬ 10 ሰዓት ይመችሃል አይደል ዛሬ ይመቸኛል እመጣለሁ እኔ በጣም እንዴ እንኳን በሰዓት ማለት በማታው ባገኛት ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይላል ናቲዬ እንግዲህ መልካም ጊዜ ይሆንልህ 10 ሰዓት ላይ ወደ ቢሮአችን እናና ያሉትን ነገሮች እንማከርባቸዋለን እንግዲህ ናቲ በጣም አመሰግናለሁ እሺ በቃ እኔም እመጣለሁ 2 ነገር ሰርፕራይዝ እንደሚጠብቀኝ ተስፋ አለኝ ያምናለሁ እሺ ናቲ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን እሺ ለሁላችን እሺ ቻው Kunoo gurbaan asitti iyyuu mareera jechuudha. Jaalalleen ishii kan naati jedhamu
asuma irratti waa'ee bareedinaa dubbachuutti jira jechuudha. Ammas boodas yeroo isin amma sobdeetimti kan isin ija si akka nama jaamaa gootee waan marata ija ofitti kaa'attee dhufte jechuudha. Garuu utuu waa tokko itti yaadiin daqiiqaadhuma tokko fakkeessuudhumaaf illee daqiiqaa tokko utuu itti yaadiin isii miteedha jechuudha. Kun edomii miti lakkii isii ta'uu hin danda'u kuni lakkii gonkuma jedhee ol ka'ee ispoortii qucci bidiggii jedha jechuudha mucaanii. Itti yaaduu waan tokko utuu hin dubbatiniin duratti gaariidha. Obsa qabaachuun maaliif bakka carraa mucayyoo kana argachuun argatu jechuudha. Maaliif jarjare kufe aluma tokkoon. Inni bareedina si yookaan immoo irra si jaallate malee keessa siitii miti jechuudha. Isheen immoo maal jettee hirrina kootii wajjin na qeebalamoo nan qeebaluu borutuu ka'ee wanti tokko narra ga'e naa wajjin hin taa'amoo hin ta'u jechuudha. Uffatanaa kana maatii kootu uffattanii naan jedhan jette mee walumaan laala dhufeenyaan. እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ልጅ ይመስላል ከንግግሩ ትወትም ይመስላል ከሚባለው በላይ በቃ ንግግሩ ልብ ውስጥ ነው የሚቀረው አይደል? ልባም ሰው እንደሚባለው አይነት ሰው ነው የሚቀረው። እውነት ነው። አይ በጣም አሪፍ ነው። መፈተንሽ ጥሩ ሆኖ እያለ ግን ደግሞ ያው ምን አንዳንዴ እርግጠኛ የሆንበት ሰው ነው አይደል? የምንፈትነው ብዙ ጊዜ አንቻው እርግጠኛ ስለሆንሽበት ይመስለኛል። ከዛ ውጭ ደግሞ እንዳልሽው ቤተሰቦችሽም እርግጠኛ መሆን ይፈልጋሉ። አሁን የሁሉ ነገር ሀብት ንብረት ነው። ልክ ነሽ። ብዙ ሰዎች በምን እንደሚመጡ አናውቅም። አንዳንዶቹ ሰውነትሽን አይተው፣ አንዳንዶቹ መልክሽን አይተው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ገንዘብሽን አይተው ይመጣሉና አንቺም ደግሞ እንደ ጓደኞችም እየነገሩኝ ነበርና ደህና ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግሽው እና እነዛ ቤተሰቦች ደግሞ የእውነት ይሄ ልጅ እውነተኛ አፍቃሪዋ ነው ወይስ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንደሚሉት ገንዘቧን ብሎ ወይም ደግሞ ያላትን ነገር ብሎ ነው የመጣ የሚሉትን ነገሮች ማረጋገጥ አለብን የሚል ሐሳቤ ነውና እርግጠኛ ነኝ ልጁም ውስጥሽን ማንነትሽን አውቆ ተረድቶ ያሉትን ነገሮች ግን ይሄን ሐሳብ እንዴት አሰብሽ? እኔ አይደለም በርግጥ ይሄን ሐሳብ የመጣው ከሆነ ማለት ያው ከረጅም ጊዜ ሲኖርክ ፍቅር በሚጨምር ሰዓት ትፈራለህ። ይሄን ሰው ባጣው እንዴት ነው የምኖረው አይነት አስተሳሰብ አይምሮት ይመጣል። ካጣውት እንዴት ነው አሁን ህይወትን በጣም ከሱ ጋር ለምጃታለሁ። ከእንቅልፌ ስነሳ የሱን ስልክ ነው የሱን ቴክስት ነው ማየው። በቃ በብዙ ነገር ህይወትን በቃ ለምጃታለሁ በሱና ይሄ ልጅ ነገ ባይኖር እንዴት ልትሆኝ ነው ይሉኛል ቤተሰብና አንድ ወንድም አለኝ ታናሽ ወንድም ማለት ታናሽ ነው ግን በጣም ብልህ ነው እና እህቴ ለምን አትፈትኝ የሆነ መስፈርት አስቀምጪለትና እሱን ካለፈ የምር በቃ አለኝ። ከዛ እንደዚህ ስንመካከር ቤት እውነቱን ነው። ይሄ ልጅ ሀብትሽን ይሄ ውለትሽን አይቶ የሚወድሽ ከሆነ ይሄ ነገር የጠፋ ቀን ነገር ሄዱ የማይቀር ነው። ይሄ ደግሞ ከሚሆን አሁኑኑ ብዙ ረጅም መንገዶች ሳገቡ መቅረት ያለበት ነገር ከወዲህ ነው መቅረት የሚታሰብ እንደማይቀር በጣም አምንበታለሁ። ለዛ እሺ አልኳቸው። በርግጥ መጀመሪያ ትንሽ ፈርቼ ነበረ ግን ያው በጣም አምነዋለሁ ስልክ ሁሉ ነገር ነው እኮ ላይክ ብቻሽን መፈተን ይሻልሽ ሚዲያ ድረስ መጥተሽ ማስፈተን ነው ሊረት የለው አይደል? እኔም ሌሎች ይማሩበታል ነው ሐሳቡ። ሌላ ሰው ምናልባት ሌላ ሴት እኮ አለች እንደዚህ አምናምና የሆነ ሰዓት ግን ያ ነገር ቢጠፋ ይሄዳል የሚል ነገር ትክክል ቢኖር ኦኬ ደስ ይላል። እንደዚህ አይነትም ወንድ አለ እውነት እንደ አባት እንደ ወንድም መከታ የሚሆን ወንድ ነው ማለት ነው። ከሄደ ደግሞ ነገ ለሌላ ሰው ደግሞ ትምህርት ይሆናል። ትክክል ቆንጆ ሐሳብ ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ኤዶም ያሰበችው ሐሳብ አለ። እኛም ሐሳቧን ጥሩ ነው መልካም ነው ብለን ተቀብለናል። እስኪ እቃዎቹን አምጣላት እስኪ ሞክሪው እንዴት እንደምታረጊ አላውቅም። እስኪ እንወጣልኝ ይመስለኛል እኮ እስኪ እናያትና አሁን እንዴት ነው የምታወሪው ግን እያዩ እንደማያይ መሆን በርግጥ በጣም ይከብዳል። እያየሽ ነው እንደሱ ነሽ እንዳታወሪው ይከብዳል። ግን ያው ሞክራለሁ። ህይወት ነው ህይወት ላይ ቀልድ የለም። አሁን እዚህ ጋር ሳይሆን መቀለድ ያለብኝ
አሁን እዚህ ጋር በቀልድ ነገ ሆቴል ላይ ነው የምቀልደው። አሁን እድሜሽ ስንት ይሆናል? ሶሪ ይቅርታ ትቻለሁ። እንዳልኩሽ ምንድነው ቀደም ብለሽ ይሄን ነገር ማሰብሽ በጣም አሪፍ ነው። በነገርሽ ላይ ለምንም ነገር ሬዲ ሆኚ እሺም እንዳለ እምቢ አለ አይደለ? እንደ ተሳካ ሁሉም አይሳኩ ነገሮችም አሉ። ይሄ ነገር ቀድሞ መዘጋጀት ነው። ይሄ ሬዲ መሆን። ምክንያቱም ሁሉም ሰው አንድ አይነት አመለካከት የለውም፣ አንድ አይነት አኗኗር፣ አንድ አይነት አስተዳደግ፣ አንድ አይነት ማንነት የለም። የተለያየ ማንነት፣ የተለያየ አስተዳደግ፣ የተለያየ አስተሳሰብ አለ። ትክክል የሚመስሉ ነገሮች ለአንዳንድ ሰዎች ስህተት ናቸው። እሱን ነገር አትርሺ። እንግዲህ እንጠብቀዋለን። 10 ሰዓት ያልኩት ለምንድን ነው? አንቺም ነገሮችን እቺን ትንሽ ተለማመጂ፣ ስቱዲዮ ውስጥ ገብተሽ ያሉትን ነገሮች ትንሽ ተለማመጂ። ሲመጣ ያለው ነገር እንትን እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ ያው ሁሉም ነገር እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ እሱ ሲያገኘኝ እንዴት ሆኜ እንደምቀርብ ያቺ እሱ ከጠበቃት ሄዶ እቺ አይነት ሱራ ሄዶ ምን አይነት ለማስመሰል የለም እውነት እንዲመስለው እንደሱ እንክራለን። ቤት ይሆነ እንግዲህ አብረን እናያለን። እንግዲህ የሚያምርብኝ ይመስለኛል። እንግዲህ እንደዚህ ሆነ ነው የምናገኘው። እሱ ሄዶ ምን አያውቃትም፣ መልኳ ምን አይነት ይሆን፣ ሰውነቷ ምኗ በጭራሽ ምን የሚያውቀው ነገር የለም። ሲያገኛት ግን አይነ ስውር እንደዚህ ምንም የማይታያት ምናምን መነጽር ያደረገው ማለት እንደዚህ ያለ መነጽር ምናምን ቢሆን ላስፈግር ይችላልና ያለ መስፈግር ፉል ሆኜ ለመቅረብ ነው። እንደዚህ ሆኜ ነው የሚያገኘኝ። ተመልካቾች እንግዲህ ያ ቀጣይ እንግዲህ አብረን እናየዋለን። እሺ ናቲ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣህ። አስቆየኸን እኮ ትንሽ። እሺ ሰላም ነው? ሩቅ ነው እንደ ነበርከው አይደል? ኦኬ እሺ ና አረፍ በል እስኪ ጋር እሺ አለ ሄዶ ቤት አለች እያልክ ነው? አንድ ሰርፕራይዝ እና እስኪ እንግዲህ ሄዶ አለች እንግዲህ እንዴት ነው መጀመሪያ እስኪ ምን አይነት ሰው ነው ናቲ የሚሉትን ነገሮች ትንሽ ለመጫወት ያክል ብቻ ነው። እሺ እኔ ጋር ያለ አመለካከት ወይ ፊሊንግ ስለ ኤዶም ወይ ስለ ራሴ ነው። እስኪ መጀመሪያ እኔ ልጠይቅህ ናቲ ማን ነው ከሚለው እስኪ እንጀምር። ናቲ ያው እንግዲህ አሪፍ የፍቅር ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። የፍቅር ሰው መልካም ነገሮች መቼም ከውስጡ ላይ አመለካከቱ ጥሩ ነው ናቲ። እና እስኪ እንግዲህ ያለውን ነገር ደግሞ አሁን በጣም ለረጅም ሰዓት ሲያወራት የነበረን ፍቅረኛ ለማግኘት ወደዚህ ወደ ክህሎት ሚዲያ ብቅ ብያለሁ። በዛም የእናንተን ሚዲያ በጣም አወቁት እና እንደዚህ መጥቼ እናንተ ጋር በማግኘቴ ደግሞ በጣም ትልቅ እድለኝነት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የምለው እንደዚህ እናንተ ጋር ከመምጣት ያልፉም እሷን ወደ እናንተ እዚህ ጋር መጣ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ማግኛት በዚህ ሚዲያ ላይ አገኛታለሁ ብዬ ተስፋ አድርጌ በጣም በመምጣቴ ደግሞ እኔ በጣም ተደስቻለሁ። እና ከሚዲያቸው አልፎም እሷን አዲስ ነገር በጣም ለረጅም ሰዓት እሷን ለማግኘት የምጓጓላት ፍቅረኛዋ ነኝ እና እሷን ለማግኘት ነው ወደዚህ መጣሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። አይ በጣም ደስ ይላል። እኔም ጓጓው ካንተ በላይ እኩል ነው ያጓጓው ነው። ራሴ አንተ እስክታገኝ ድረስ ጓጉቻለሁ። ግን ናቲዬ ያው አሁን እዚህ መተሃል ስላለው ነገር ምናምን እያወራህ ነውና 2 ዓመት ሙሉ ፎቶዋን አላየኸው? አዎ አላየሁትም። እንዴት አወራህ ታዲያ ለ2 ዓመት ሙሉ? ያው እንግዲህ የምትለይ አመለካከቷ ምናምን የምታወራቸው ወሬዎች በጣም አትራክት ያደርጋሉ፣ ደስ ይላሉ። ግን እኔ ድምጿ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ፎቶዬን ምናምን ልካለሁ፣ ብዙ ነገር በሚዲያዎች እናወራለን። ግን እሷ ፎቶዋን ልካለች አታውቅም እንዳልከው እና ብዙውን ጊዜ በቃ እኔ ብቻ ነኝ ፎቶ የምልከው። እስቲ እኔ ደግሞ እንግዲህ በውስጤ እንዳሰብኳት አይነት ሴት ግን በጣም ቆንጆ ናት ብዬ ነው የምጠብቀው። ምን አይነት ቆንጆ? ውጫዊ ነው ውስጣዊ? ያው በሁሉም ነገር ሙሉ ነች ብዬ ነው የማስበው። ያው እንግዲህ አንዱን ብቻ ልነግር ሳይሆን ሁሉም ነገር ውስጧም ሆነ ላያጋ ያለ አመለካከት ወይም ምናያት የሷ ቁንጅና በጣም ጥሩ ነች፣ ጥሩ አይነት ሴት ነች ብዬ ነው እኔ የምገምተው ራሴ ጋር እና ለዛ ነው እስኪ እንግዲህ ያለውን ነገር በጣም እንዳሰብከው ቆንጆ ባትሆንስ? ያው እንዳሰቡት ቆንጆ ካልሆነች እንግዲህ እስቲ
አይቻት ውሳኔ ወስናለሁ ብዬ አስባለሁ። አንዴ 2 ዓመት እንዴ አሁን ውሳኔ ሽቀይ አሁን 2 ዓመት ማለት 2 ዓመት አቃጥለሃል ነው ወይስ ሌላ ሴት ትችልጅናል? እሷን አስቀምጥ። አይ የለም እሷ ብቻ ነች። ግን እኔ ያው ሌላ ጓደኛ የለም። ግን እሷን በጣም እንደማወራት 2 ዓመት ሙሉ ዝም ብለህ ታወራታለህ? አዎ እሷ ጋር ነው። እሺ 2 ዓመት ሙሉ ስታወራት በመሃል ሌላ ሴት ምናምን አታወራ? የለም እሷን ነው ማወራት። ተውናት ስልክህን ልመጥሽ አይደለ አይዞህ ችግር የለም። እንግዲህ ያለውን ነገር እኔ እሷ ጋር ብቻ ነው ትኩረቴ። ግን እሷን በጣም ሙሉ ሴት እንደሆነች ነው እኮ ማለት ሳታውቃት እንዴት ይሄን ያህል ጊዜ ሰጣሃት እኮ ነው። ብቻ ለእኔ የምትሰጠኝ ጊዜና አመለካከቷ ያው ጥሩ አይነት እንትን አላት። ግን እኔ ደግሞ ያው ሳስብ በጣም ለሆነ ነገር የጎደለች ሴት አትመስለኝም። ብቻ እኔ እንደራሴ ሳስብ ሙሉ ሴት ነች ብዬ ነው እንደራሴ ማስበው። በቃ ምንም ከአካሎቿም ሆነ አንደበቶቿ እንደ ልቦቿ ሁሉ መልካም እንደሆኑት ያላት ነገር ሁሉ በሁሉም ነገር ሙሉ ሴት ነች ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ አይቺ ደግሞ እስኪ ራሴ ጋር የሚሰማኝ ስሜት እንግዲህ ራሴ አውቃለሁ። እስኪ እንደዛ ብዬ አስባለሁ። አይ እንዳልከው ልክ ነህ። ገና ምንም እንኳን 2 ዓመት ብታወሩም በአካል ተገናኝቶ ፍቅር መገላለጹ በአካል ተገናኝቶ ጊዜ አብሮ ማሳለፉ አብሮ ያልተጀመረ ነገር ነው። እሱን እረዳለሁ። እስኪ እሺ ዞሮ ዞሮ አሁን ኤዶም እዚህ ነው ያለችው። እንዴ ያለች እንዴ እናንተ ጋር አለች ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ ወደ ውስጥ አብረን እንገባለን። እንተዋወቃታለን። እኔም እንዳንተ እንተዋወቃታለን አብረን። እንግዲህ እኔም ጓጓሁ። ከዛ ያሉት ነገሮች ደግሞ እዚሁ ተስማምተን ክህሎት የፍቅር ቤት ነው። በጣም እውነት ነው። ስለዚህ ፍቅረኞችን ከዚህ በፊት ብዙ የፍቅረኞች ታሪኮች ነበሩና የእናንተ ታሪክ ከነዛ ፍቅረኞች መካከል እንደ አንድ ታሪክ ተብሎ በታሪክ መዝገባችን የምናስቀምጠው ቪዲዮ ነው እና ይሄን ነገር አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እስኪ ያው ጓጓሁኝ። ያው እናንተ መምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ እንግባ። እሺ ስለዚህ ወደ ውስጥ እንግባ። እኔ እንትን ልበልህ ልክፈትልህ። I stand out because I'm colorful. With Ariel, I don't have to worry. The stain comes out, but not the color. Leave. The eau de parfum and the new Absolute Platine Yves Saint Laurent. እኔ እንትን ልበልህ ልክፈትልህ። Asitti gaa hordoftoota kiyyaa kan amma qawwixiin faxxaramtu walumaan ilaalla waan baay'ee sirraa baranna jechuudha. Garuu midhaa baay'ee tasgabbii qabduu fi hir'ina tokkollee hin qabne dhaba jechuudha. Sababii obsa dhabuutiif walumaan ilaallume. እሺ ነገዋ ናት። እሺ ሰላም በላትና ቁጭ በላ እሷ ጋር አረፈ። ኤዶም ማለት እሷ ናት። ማለት እየቀለዳችሁ መሆን አለበት። አይደለም የምር እንዴ እኔ አላመንኩም። ማለት እንዴት ነው የምትሉት እናንተ? ምንድን ነው የምታወሩት? እኔ አልገባኝም። እንዴ ቆይ አታውቃትም አንተ? እንዴ እኔ በጭራሽ ኧረ እንዴ አይደለችም። እኔ እሷ አይደለችም። በስልክ ያወራሃት እኮ እሷ ነው። ኧረ እኔ ቀደምም እኮ አብረን ስናወራ ኧረ እኔ በጭራሽ እንዴ አንተም ብላ መታ እንደዚህ ታደርጋለህ እንዴ? በጣም እንደነገርኩት እኮ እሺ ደንግጥ። እሱ ልክ ነህ። እንደዚህ ላጠብቅ ትችል ይሆናል። እየቀለዳችሁ እሷ ማንነቷን ነው አይደል የወደድከው? በጣም እየቀለዳችሁ መሆን አለ። ቆይ ማንነቷን ነው ወይስ እና ምንድን ነው? በጣም ነው የፈራው የደነገጥኩት። እንዴ ምንድን ነው እናንተ የምትወጡት? እኮ ምን ሆነሃል አንተ? እቺ ልጅ ማለት አንተን የምትወድህ ኧረ በጭራሽ እኔ አታውቃትም? እንዴ እኔ እሷ አይደለችም። በቃ ይሄው ኤዶም ሌላ ኤዶም እኮ የለም። ብዙ ነገር ተቀይሮ በድምፁ አታውቅም? ኧረ እሷ አይደለችም በጭራሽ። እኔ በጣም እንዴ ደውልላት። ለኤዶም ደውል። ስልክ አልያዝኩም እንዴ አሁን ስንደውል የመጣበት ስልክ እሷ ናት። አንተም ብዬ ነው እኮ ከዛ ኧረ በጭራሽ እኔ በጣም እንጂ አይደለችም። እየቀለዳችሁ ነው ያለበት። እኔ አላመንኩም። ምንድን ነው የምታወሩት እናንተ? እንዴ በጣም አላመንኩም እስካሁን። እሺ አሁን ልክ ነህ። ድንጋጤህን እኮ ተረዳሁ። ግን አሁን ይሄ እኮ ልክ ማለት እሷን ትወዳታለህ ካል የወደድኳት ውስጧን ነው ስትል አልነበር? ውጫዊ ማንነቷ ለእኔ ምንም አይደለም ስትል አልነበር? እኔ በጣም የምትሉት ሁሉ እንዴ ህልም ነው የሚመስለኝ። እውነታችሁ ነው እንደምታወሩት እኮ። አሁን አንተ እንደምትወዳት ነግረኸኛል። ውጫዊ ማንነቷ ሳይሆን ውስጣዊ ማንነቷ እንደወደድከው ነግረኸኛል። ውጫዊ ማንነቷን እኮ አላየሁም አይደል?
አይ በጭራሽ እኔ ሳይ እንደዚህ እኔ በቃ እሷ አይደለችም ቀልድ ነው መሰለኝ ጭራሽ አላመንኩም። ምንድነው ምን ችግር አለው አሁን እስካሁን ህሊና ሊያምን ያቻለ እሺ ቆይ አሁን ተረጋጋ ቆይ አይደለም አሁን ይኸውልህ ኤዶም ማለት እሷ ነው በቃ ሌላ ኤዶም የለም እንጂ ያወራሃት ኤዶም እሷ ነው አረ ምንድነው እሷ ናት አሁን እኔ ምንም እስካሁን ህሊና ሊቀበል ያልቻለ ነገር ነው የምትሉት ሁሉ አልገባኝ እሺ ያወራሃት ኤዶም እሷ ናት ምንድነው የምትወራው ያወራሃት ኤዶም እሷ ናት በጭራሽ ያወራሃት ኤዶም እሷ አይደለችም እሷ ናት ሌላ ኤዶም የለም አሁን ቅድም ስትደውል ነበር አይደለ የደወልክላት ኤዶም እሷ ይሄው አሁን እኮ ስልክ የለኝም ማለት ምንም እኮ ምን አልፈልግሽም አንድ አማርኛ ነው አይ እኔ ምን እናንተ አይደለም አልፈልግሽም ከሆነ አልፈልግሽም በላት ሌላ አማርኛ ለምን ታወራለህ ኤዶም አይደለችም አላቃትም ምን ማለት ነው እኔ እሷ አይደለችም እኔ እሷ መሆኗን እኮ ይኸው እያረጋገጥን ነው ደውልላት እኮ እሷ እንዳልሆነች አልቀበልም ደውልላት እናንተ የሆነ ቀልድ ነው የምትሰሩብኝ ለምንድን ነው የምንቀልደው አላመኑም እስካሁን አንተ ትወዳታለህ ኤዶምን አትወዳትም እንዴ እኔ እሷ ኤዶም አይደለችም እቺ በቃ እኔ ኦኬ አንተ በድምጽ የምታውቃት ኤዶም ብቻ ናት አዎ እንደዛ ነው በአካል ኤዶምን አትፈልጋትም አዎ እኔ አትፈልጋትም ያለውን ነገር ሁሉ ነገሯ ነው የተቀየረብኝ በአካል ኤዶምን ትፈልጋታለህ አትፈልጋትም እኔ በድምጽ እሺ አወራሃት ምናምን ወደድካት አፈቀርካት ጥያቄ ያቀረብክላት ካላንቺ ሞታለሁ ምናምን ስትላት ነበር እኮ በአካል ባገኛት ደስ ይላል ግን ይኸው አገኛት አይደለችም መድኃኒዓለም አባቴ ይኸው እኛ እየነገርኩህ አይደል እኔ እስካሁን ህሊና ሊያምኑ ያልቻለ ነገር ለምንድን ነው ሌላ ማያምነው ምንድን ነው ምክንያቱ አይነ ስውር ስለሆነች እኔ ይሄ ነው ምክንያቱ አልጠበቅኋትም እንዲያ ይኸው አሁን እየነገርኩህ ነው እናንተ የሆነ ነገር ምንም እያደረግን አይደለም ምንድነው የምታወራው ሰው ናት እንደዚህ ይሄን ያህል መጻይፍም አይጠበቅብህም አይደለም ኤዶም አይደለችም እሷ ኤዶም ናት አልፈልግሽም አንድ አማራ እንዴ ካልፈለካት አልፈልግሽም በላት አትፈልጋትም በቃ እንደዛ በል አሁን አንድ አማርኛ አወራ አይነ ስውር ስለሆነች አትፈልጋት አይነ ስውር ስለሆነች አይደለችም ሌላ ነው አይነ ስውር ስለሆነች ማትፈልጋት ደግሞ ያለውን ነገር እኔ አይነ ስውር ስለሆነች ነው ማትፈልጋት አይነ ስውር ስለሆነች ነው ወይ ምክንያቱም ስታወራት ነበር 2 አመት ሙሉ አውርታታል እናወራለን ግን ስለዚህ አሁን አይነ ስውር ስለሆነች እሷ አይደለችም አይደለች ይሄው ሌላ ኤዶም የለም እሷ ናት ሌላ ነው እሷ ናት እስካሁን ሳይ ምንድነው የሆነ በቃ ሌላ እኔን ምን ልበል የሆነ ህልም ነው የሚመስለው ቅዠት አይነት ስሜት ነው 2 አመት ይነቃልጣልከው እንዴ እኔ በጭራሽ ውስጤ ጋር ሊቀበል ያልቻለ ነገር እና ስለዚህ እኔ ኤዶም አይደለችም እሷ ማን ነው ፈልገህ የመጣው ኤዶም ነው የፈለገው ግን እኔ እሷ አይደለችም ምን እሺ ማን ስልክህን ሰጠኝ ታዲያ ኤዶም እቺ ካልሆነች ማን ስልክህን ሰጠኝ እኔ እንግዲህ ያለውን ነገር አሁን እኮ ይኸውልህ ናቲ አንድ ግልጽ አማርኛ እኮ እያወራን ነው ኤዶም እሷ ናት ሌላ ኤዶም የለም ኧረ እኔ አልፈልጋትም እሷ ግን 4 ነጥብ በቃ አሁን እኮ አልክ አትፈልጋትም እርግጠኛ ነህ አዎ እርግጠኛ ኤዶምን አትፈልጋትም አልፈልጋትም እሷን አትፈልጋትም ለምን አትፈልገኝም ናቲ ንገራት ኤዶም አይደለሽም አንቺ ኤዶም ነኝ ግን ትፈልገኛለህ አትፈልገኝም አይነ ስውር ስለሆንኩ ነው የማትፈልገኝ አይደለሽም እንደዛ ሳይሆን ኤዶም አይደለሽም አንቺ ኤዶም ነኝ ግን አይነ ስውር ስለሆንኩ ነው የማትፈልገኝ ነው ወይ ጭራሽ ኤዶም ነው የማትፈልገው እኔ በቃ እኔ ኤዶምን ፈልጋለሁ ግን በቃ እኔ አይነ ስውር ከሆነች አትፈልጋትም ኤዶም አይደለችም እቺ አሁን እዚህ ጋር መጣው እነሱ ራሱ የሆነ ቅዠት ነው የሚመስለኝ እኔ ካለው ነገር ሳይ ላምን ያልቻልኩት ነገር ናቲ በእናትህ በኋላ እንዳይጠጥቅ እኔ በጭራሽ አይደል አሁን አትሊስት እያሰብክ አይደለም የተናገርክ ያለው ኤዶም አይደለም እሺ ደንግጠሃል እሱን እኮ ተረዳው ስለደነገጥክ ነው እሺ ግን አሁን ኤዶምን አልፈልጋትም ለምን ትላለህ እኔ እሷ አይደለችም እኔ ኤዶም እሷ በቃ ኤዶም የምታወራት ኤዶም ለ2 አመት ያወራሃት ኤዶም ድምጿ የሚያምረው ኤዶም አስተሳሰቧ የሚያምረው ኤዶም አይነ ስውር ብትሆን አትፈልጋት እኔ ያው እንግዲህ እኔ በራሴ እንትን ምላት እንዴ አካሏ ላይ ምን የጎደለ ነገር ያላት አይመስልኝም እንደምታወራይ ራሴ ጋር በእንትን ሳይ እሱ ያንተ አስተሳሰብ ውስጤ ጋር እኔ የቀረጿት በቃ ሙሉ ሴት እንደሆነች ነበር እኔ አመለካከት ግን እኔ እሷ አይደለችም ብዬ ነው 100% ማምነው በቃ ህልም ነው የሚመስለኝ እሷ ናች ብዬ አልጠብቅም እንደዚህ አይነት ነገር የለም በቃ እሷ ናት ሌላ ሴት እርግጠኛ ነህ አትፈልገኝም እኔ አልፈልግሽም በቃ ማለት መቼም ወይ አይነ ስውር ስለሆነች አይነ ስውር ስለሆነች አይነ ስውር ስለሆነች አልፈልጋትም ሰው አይነ ስውር ስለሆነች ስታወራት የነበረችው ልጅ እሷ ናት ተረጋጊ አንተ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ እኔ በቃ አልፈልጋትም እሷ አይደለችም ይሁን እንደራሴ ነው በዚህ አይነት ሁኔታ አይደለም የጠበቀዋት ምንድን ነው የጠበቀዋት ቆንጆ ምናምን ወገባሱ ቁጥር ምናምን ታምር ሴት ነች ብዬ ነው ዳሊዋ የሰፋልክ
እንጂ ኤዶም ናት ብዬ እሷን እኔ ለመቀበል በጣም አንተ ፍቅር ነው የፈለከው ወይስ ሌላ ነገር ነው የፈለከው? ብዙ ነገር ላይ ነው እሷም አሪፍ ብዙ መስፈርት አድርጌ ያሰብኳት ስላለ ፍቅር ነው የፈለከው ወይስ ሌላ ነገር? እኔ ብዙ ነገር ከፍቅር ፍቅር ነው የፈለከው ሌላ ነገር? ፍቅር ነው ፍቅር ሰጥታለች አይደል? ከፍቅር አልፎ ምን ሌላ ነገር እኔ ከሷ ብዙ ነገሮችን እጠብቃለሁ። ምን ነው ተጠብቋል አይደለም እሷ ነች ብዬ ነው መቀበል አልችልም። አንተ 2 ዓመት የጠበቀው ፍቅር እኮ ነው። እንዴት እንደዚህ እንደ እኔ ቅጀት ነው አትሊስት አይደለም አትሊስት እሺ ሊሆን ይችላል ግን ለሷ ሞራል አትጨነቅ። እኔ በጭራሽ እኔ እሷ ነች ብዬ መቀበል አቅም የለኝም። አንተ እንዴ አንድ ሳምንት እንኳን አስመስለ ለዚህ ነው ይቅርታ እንኳን አትልም። እንዴ ሌላው ቢቀር ለሷ ሞራል አልቀበላትም። እኔ አይደለችም ኤዶም አይደለችም እና አልቀበላትም። አንተ ምን አይነት ሰው ነው እኮ? ለምን ቆምክ ታዲያ? እኔ በቃ እንግዲህ ኤዶም ነች ብዬ እኔ በጣም በጉጉት ለምን ቆምክ ታዲያ? ካሷ አይደለችም ምን ትፈልጋለህ ታዲያ? እኔ እኮ ይሄ አይደለም ይኸውልህ አልወዳትም አልክ አይደል? አትወዳትም አይደል? ነገር ትወዳታለህ አትወዳትም? ነገር አድርጋችሁ ትቆያላችሁ። ትወዳታለህ ኦኬ ምን አበባ ምናምን ጎዝጉዘህ እንድጠብቅ ነው የፈለግኸው? እንግዲህ ያው በዚህ ነገር ነው ከእናንተ የመኪና ቁልፍ ነው የቤት ቁልፍ ምን ከእሷ ምንድን ነው ፈልገህ ነበር? ፍቅር አይደል የፈለግኸው? ስለዚህ የእሷን ማንነት ነው የፈለግኸው? እኔ እንግዲህ ያለውን ነገር ሳይ ደግሞ እናንተ እንደጠበቁት ነገር እሺ አሁን ይሄ እኮ ምንም አሁን እዚህ ቆመህ እኔ ጋር የምትጨቃጨቅበት አለ። መሄድም ካለብህ ሂድ። ምንም መሄድ ማልችለው ነገር ነው ስመጣ ምንድን ነው መሄድ ማልችለው? ቆይ በቃ ይሄ ነበር እስከዛሬ ስትለኝ ነበር። ምንድነው የምትይው? ይሄ ነበር በቃ ስትለኝ ነበር። ላቀስ አልፈልግም ስትለኝ ነበረው ለዚህ ነው። በቃ ይቅርታ ምንድነው አንቺ ያላንቺ አልኖርም ስትለኝ ነበረው ለዚህ ነው። ብዙ ነገር እኮ ብለኸኝ ነበር። ካላችሁ ምንም ብለኸኝ ነበር እኮ ለዚህ ነው። ብትወደኝ ነው አይነት ብር ስለሆነች ማናት ያልከኝ? እና ተረጂኝ 2 ዓመት ሙሉ ሲኖር ቆይተህ ማናት ነው ያልከው? ማናት እቺ አይደለችም ሄዶ ድምጽ ሳታውቀው ቀርተህ አይደለም አይደለም። የምወዳት ምናምን በጣም ባለጌ መጨረሻ ወራዳ ሰው እንዳንተ አይነት ወራዳ ሰው አይቻላል በህይወቴ። ተረጋጉ። አንተ ምንድን ነው ይቅርታ? እኔ በጣም ነው እወዳታለሁ። በጣም ታፈቅራታለህ? አዎ ህይወት ያለ ሰው ባዶ ትወደኛለህ አይነት አትወደኝም አይነት ካለም ትወደኛለህ። ብትፍቅረኝ እኮ ማናት አትልም ነበር። ማናት አላውቃትም ነው ካልከኝ አይደለም ማናት አላውቃትም። ድምጽ መለከታችን የምትፈልገው ዝም ብሎ አቋሜን ምናምን ወይ ሴትነቴን ነው የምትፈልገው? አፈቅርሻለሁ ትለኝ ነበር። ውሸት ነው። አሁንም አትድገሙ። ምንድን ነው ይቅርታው? ለምን ይቅርታ? አሁንም አታውቀኝም እኮ ታውቃታለህ። ያኔ ምን አታውቃትም? ታውቃታለህ? እኔ ኤዶምን እንግዲህ አታውቃትም አላውቃትም ብለሃል። የተፈተንኩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ኧረ እባክህ ፈተናውን ወደክ ማለት ነው። እንግዲህ እንደራሴ ፈተናው ወድቅ ያለው ግን እሺ ይቅርታ በቃ ከህይወቴም እንደዚህ ነው ወደቅ ያለው በህይወቴ ሊጣኩ በዚህ ፈተና አይደለም። ያው እኮ ጥራት ነበር እኮ እሺ ኤዶም ይቅርታ በይ በጣም በቃ እኔ አይኔ ካላየኝ ላትወደኝ ማለት ነው። አንተ ህይወት አላስፈልግም ይሄኛ አሁንም ይሄን ውሸትን አትርገምልኝ አትማረክ። እስከዛሬ በቃ የሸወድከኝ አይበቃህም? በጣም በቂ ሸውደኸኛል። 2 ዓመት ይላቃጣሃል። ሴት ልጅ ነኝ 2 ዓመት አንተ አለህ ብዬ ነው ህይወቴን ቤተሰቦችን እሱ አለ ብዬ እየጠበኩ እና ያለውን ነገር ምንም አታፈቅረኝም። ብታፈቅረኝ ኖሮ ማናት አትልም። ያለውን ነገር ተረጅ ልቀበል ምንም ትረዳ ወራዳ ነህ። ባለጌ ሰው ያንተ አይነት ባለጌ ሰው አይቻላል። ባለጌ አንተ አላውቅም እኮ ነው ያልካት። አላውቃትም ነው ያልከኝ። አላውቃትም ነው ያልከኝ። እንግዲህ ፈተናዎችን ስለማፈቅርህ ነው እኔ። እሺ ኤዶም አፈቅርሻለሁ። እሺ ፈተና ወደቀ ምንድን ነው የሚሆነው? እንግዲህ በብዙ ነገር ሰው ይፈተናል። እንግዲህ እኔ ደግሞ ያለውን ነገር ከፈተናው እንግዲህ ተፈትኛለሁ። አንተ ልጅ ምን ሰው በሚሆነው ነገር በቃ ወደቅክ እኮ ከህይወቴም እንደዚህ ነው መውደቅ ያለብህ። ነገ እኮ የሆነ ቦታ ብታገኘኝ ልትለኝ ነው እንደዚህ አይደል? በጣም አፈቅርሻለሁ። ዛሬ እንደው ነገ የሆነ ችግር ቢያጋጥመኝ አላውቃትም ልትለኝ ነው። ስማኝ ናቲ አላውቃትም ነው የምትለኝ አይደለ? ነገ አሁን የሆነ ነገር ችግር ደረሰባት ኤዶም የሆነ ነገር ሆነች ብትባል አላውቃትም ነው የምትለኝ። አለቀ። በሚወዱት ነገር እንደሚፈተኑ መረዳት አለብሽ። በሚወዱት ነገር አይደለም። አንተ ችግሬን ከነጉድለት ነው ተቀበለኝ የሚገባው መጀመሪያ። በጣም ነው የጎዳኸኝ። ያለውን ነገር ተቀበኝ በቃ። ምኑን ነው የምቀበልን እንዴ? ምኑን ነው የምቀበልን? ክደህ መሄድህን ሄደሃል እኮ ኦልሬዲ እኮ የለህም እዚህ። ስለምታፈቅረኝ ነው ማናት ያልከው? እኔ ተፈትኛለሁ። በጣም ባለጌ ሰው ነህ። በጣም ለአንተ ቃላት የለኝም። እንዳንተ አይነት ወራዳ ሰው አይቼ አላውቅም። በጣም ነው የምታስጠላው። ለምን እሺ ተረጅኝ። ምኑን ትረዳ? ተረጋጊ። ምኑን ትረዳ? ያለውን ነገር እኔ ያው እንግዲህ እንደተፈተኑ አውቁኝ። በሚወዱት ነገር ደግሞ ሰዎች እንደሚፈተን አውቃለሁ። እና ያው እኔ ፈተናውን በወድቅም እሷ ፕሊስ ልትረዳኝ ይገባል። ይሄን ይቅርታ ነው። ሰው ናት።
ነገ አንድ ነገር ሊደርስባት ይችላል። የሰው ልጆች ነን። መንገድ ላይ መኪና ሊመታን ይችላል። ባልታሰበ አደጋ የሆነ ነገር ይሆናል። ስለዚህ እቺ ልጅ ነገ የሆነ ነገር ቢደርስባት አታውቃትም። ያው እንግዲህ እኔ ፈተናዎችን አታውቃትም። ኦሬዲ እኮ አላወቅም። ያለውን ነገር 2 ዓመት ሙሉ ስናወራን እንኳን ድምጽ ስለሌለ ብዙ ነገር አታውቅም። ስለዚህ በቃ በሚወዱት ይፈተናሉ። ይሄን ፕሌስ ልትረጂ ይሄ እኮ በሚወዱት ይፈተናሉ እኮ አይደለም። አሁን እኮ አንተ አልተፈተንክም። ማን ፈተነ? እኔ በቃ ራስህ ፈተና ነው። በዚህ ስላልተፈቀረ ነው አታፈቅረኝም ማለት ነው። 2 ዓመት ሙሉ እድሜን ጊዜን ሴትነቴን ስትገለል ነው እኮ ልትረጂኝ ይገባል። ተቀበል ናቲ። አሁን ይሄ ፕሮግራም ይኸውልህ ካሜራ ላይ ነው ያለው። ይኸውልህ ዞር ብለህ ካሜራ ነገር ያው እዛ ጋር እኔ የሷ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ሰው ይሄን በሙሉ የሚያየው እያየ ያደረከው ነገር ግልጽና ግልጽ ነው። አይን ስለሌለሽ አላቅሽም ብለሃታል። አላቀም ማናት? አሁን ይቅርታ ነው የምትፈልገው? አዎ እኔ ይቅርታ ነው የምፈልገው ከሷ ላይ። ቀደም እኮ እየለመነች ያለን ነገር እኔ እንግዲህ እንደዛ በጣም ተደናግጬ ነበር። ስትደናገጥ ሰውን አላቅም ትላለህ። ስትደናገጥ አታውቀኝም። መድኃኒዓለም ላይ እንዳንተ አይነት ወሬኛ ሰው አጋጥሞኛል። ከዛ በጣም ደነገጥኩና እኔ አሁን ምለው በቃ ይቅርታ እንደላት እኮ በቃ በኋላ ላይ ታወሩበታላችሁ ስለሱ። ምንም ኤዶም ይቅርታ كمعلمة وأم دائما أتأكد إن الكل في أمان من الجراثيم والفيروسات. لازم أستخدم داك جولد ينظف ويطهر، وهذا هو الدليل، ورائحته تدوم. እሺ ብራዘር ምን አድርግ ነው የምትለኝ? አሁን ህይወቴን እኮ በቃ አሳጣኝ። እሺ እኔ አይደለም የሰጠው ራስህ። እኔ በጣም እንዴ ስሬስ ተናድጃለሁ። እስኪ የሆነ ነገር በል። አይደለም አንተ በመጀመሪያ ደረጃ ምኗን ነው የወደድከው? እኔ በጣም ማፈቅራት ልጅ በጣም ወዳታለሁ። በጣም ስለምታፈቅራት ነው አላቅሽ ያልካት? ቆይ በጣም ስለምታፈቅራት ነው አላቅሽ ያልካት? ስሬስ ልታግዘኝ ይገባል። እሺ ምን ላግዝ? ንገረኝ። በጣም ተናደድኩ። ምን ላግዝ? እሺ እንድትረዳ የሆነ ነገር አድርግልኝ። ምን ትረዳ? እኔ በጣም ስሬስ ተናድጃለሁ። ምንም በቃ እኔ በጣም ጸጽቶኛል ሁሉም ነገር ነው እኮ። አሁን እኮ ያደረገው ነገር እኮ ልክ አይደለም። አይነ ስውር ስለሆንሽ አልወድሽም ነው ያልከኝ። እኔ ያው ያሉን ነገር እኔ በቃ ፕራንክ ነበር የመሰለኝ። እኔ ሳይ በቃ ምንም እኔ አላመንኩም። የሆነ በቃ ቀልድ ቅዠት ነው የመሰለኝ። እና ፕራንክ መሆኑን ካገመት እንደው ቢያንስ እንኳን አታስመስልም? እኔ ጭራሽ እንደዚህ ላግዝ ይገባል። በቃ ምን ላግዝሽ? ንገረኝ። ምን ልበላት? እስኪ ምን ልበላት? እሺ ምን ልበላት? እንደዚህ በላት በለኝ። ንገረኝ። ምን ልበላት? በቃ ይቅርታ የምጠይቅበት እሺ ይቅርታ እንላለን። በቃ ግን አሁን እንዴት አምናህ ነው ካንተ ጋር የምትኖር? በቃ እንዴ በቃ ምንም እኔ እንደዛ እኔ መልካም ፍቅር እንደምሰጣት ተስፋ አለኝ። ከዚህ በኋላ የፍቅር ሰው ነኝ ምናምን ብላኝ ነበር። እኔ በጣም ጸጽቶኛል ያለውን ነገር። አሁን በጣም እኔ ቅዠት ነው የመሰለኝ እንደዛ። ይሄ ልጅ እየቀለደብን ነው መድኃኒዓለም አይደለም። ይኸውልህ አሁን አንተ በመጀመሪያ አላቅሽም፣ አይነ ስውር ነሽ፣ አልወድሽም፣ ብዙ ነገር ነው ያልከው። ለላም ነው የእውነቴን። እሷ ደግሞ ቤተሰቦቿን ለማሳመን ራሷንም ውስጧንም ለማረጋጋት ብላ ነው ይሄን ፈተና የፈተነች እንጂ ለመፈተንም አስበው አልነበረም። ፈተናውን ተፈተንክ፣ ወደድክ። እኔ በቃ ፕራንክ አሁን ዞሮ ዞሮ እኛ ሚዲያ ላይ መቅረቡ ምን አለ? ሌላ ሚዲያ ላይ ቢሆን እኮ በቃ ይሄ ፕራንክ ምንም ሆነ ቀረብክ፣ ወድቃል። ልትረዱኝ ይገባል። ሁለተኛ እድል እንድትሰጥህ አሁን ጸባይን አስተካክል፣ አውራ። እኔ አወራታለሁ። በቃ እሱን ነው እኔ አሁን ላደርግ የምችለው ነገር እሱን ነው። አወራታለሁ። ምንድነው በቃ ትንሽ ጊዜ ስጪው፣ አውሪው ልላ። እሱን ተባበረኝና ያለውን ነገር ግን ይሄንን ነገር ሰው ያየዋል። እኔ ያው እንግዲህ ፕራንክ መሆኑን አላወኩም። ለዛ ነው። ኧረ እባክህ ፕራንክም ይሁን ምንም ይሁን አሁን ዞሮ ዞሮ የውስጥህን እኮ አውጥተህ ተናገር። ያለውን ነገር ቤተሰቦቿ ቢያዩታል፣ እኔ አላውቅም። በቃ ስለዚህ አሁን እኔ እነግራታለሁ። ወንድሜ በጣም ይቅርታ የምትቀበልኝ። ቆይ አንተ እንደዚህ አትሁን። ተነስ። ቆይ እሺ ተረድቻለሁ። አንተ እንደዚህ ስለሆንክ ህይወቴን ማጣት እኮ እሺ ተረጋጋ። ወይ ምንድን አንተ ሲጀመር ለምን አስባት ወጣም ከቤት አግዘኝ። በቃ ምንድነው ማግዘት? በስላሴ አሁን እኮ ይኸውልህ አንተ አበላሸው። እኔ በቃ አትሊስት ሰው እኮ ለአንድ ደቂቃ እንኳን ዝም ይላል። ለምን ዝም አትልም? ዝም ብለህ እኮ ነው የፈለግከው። አላውቃትም ምናምን አይነት ስውር አልወድም እንዴ። እሺ በጣም እኔ በቃ ቅዠትን የሆነብኝ ሁሉም ነገር እና እንደዛ ነው። እኔ እስኪ ያለውን ነገር እስኪ ወንድሜ በቃ እንሞክራለን፣ እናናግራታለን።
እስኪ እሺ ውጭ ላይ ነው ያለችው የማናግራታለሁ እኔ ሄድና አናግርልኝ እሷ ይቅርታን ጠይቅበት መንገድ ይፈልጉ ያን እድል አምጣሽ ወይኔ ራሷ ታሮጦ ራሷ ታመጣው አለ በእናትህ ያግሬ ሰው አንተ እኮ ነው ያበላሽው ሲጀምር ምን እንደዚህ ሌላ ቃል መናገር ምን አስፈለገ ያ ከዚህ በላይ ትወዳታለህ አይደል ከነ ምናምን ነው መውደድ ያለብህ የሆነ ነገር አለብሽ የሆነ ችግር አለብሽ ብለህ ትተዋታለህ ያለውን ነገር እሺ በቃ ፕሊዝ ተረዳኝና ይቅርታን የምትጠይቅልኝ እኔ አናግራታለሁ ይኸውልህ ብራዘር ይኸውልህ በቃ እኔ አናግራታለሁ የማናግራት ግን ይቅርታ አድርጊለት አታርጊለት አይደል እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም ግን አትሊስት አንተ እንድታወራህ ቁጭ ብላ ምክንያትህ ለኔ አሳማኝ አይደለም ምንም ብትለኝ እኔ ለኔ አሁን ስትነግረኝ ላይክ አምሮዬ አይደለም ምናምን እሱን ተው ለሷ አሳማኝ መስሎ ከተሰማት ግን ከሷ ጋር ቁጭ ብላችሁ እንድታወሩ ነገሮችን አመቻችልኝ እንደዚህ አይነት ድሎችን ለማመቻቸት ሞክር በቃ አሁን ታወራ እኔ አናግራታለሁ እኔ በጣም እኔ ህይወቴ ናት ማጣት አልፈልግም ለዛ ነው ህይወት ስለሆነች ማለት ነው በጣም እንግዲህ ያለውን ነገር ያው ተፈትኛለሁ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ይሄንን ይመስላል የዛሬው ፕሮግራማችን በቃ ብራዘር እመጣለሁ ሂድ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል ያው እንግዲህ ይቅርታ ካረገችለትም ካላረገችለትም ሂደን ከሷ ጋር የሚሆነውን ነገር የምናየው ይሆናል መፈተን ጥሩ ይሁንም አይሁንም እርግጠኛ ባልሆንም ግን